सज्जनों जी अज असी प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो पहली तरीक को साडी श्रोमणी अकाली दल ते BSP की कॉन्फ्रेंस मत्ते वाले हुई सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ कुछ शरारती लोगों ने नुकसान करने की कोशिश की ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ पर्दाफाश कर लगे। सब तो पहले तो श्रोमणी अकाली दल हमेशा अमन का पुजारी रहा। असी तो गुरुआं दे दसे सिद्धांत ते चलने वाली साडी पार्टी है कि सर्वत्र का भला, ना साडे मन च कोई नफरत आ, ना साडे मन दे विच कोई ईर्खा है। असी किसी को भी नीवां नहीं दिखाना चाहते, लेकिन समय समय के उत्ते बहुत सारे कुछ शरारती लोग पंजाब की धरती के उत्ते आके पंजाब के माहौल को खराब करना चाहते हैं। लेकिन साडी कोशिश है कि पंजाब दे विच आपसी भाईचारा बनिया रहे, पंजाब दे विच शांति रहे, पंजाब तरक्की करे। ना किते हिंदू सिख की लड़ाई चाहते हैं, ना किसी होर धर्मां की असीं लड़ाई चाहते हैं। असीं हरेक धर्म का भी सत्कार करते हैं। लेकिन दुख की गल है जदों दा आम आदमी पार्टी केजरीवाल इन्हें पंजाब की धरती दे आके पैर रखिया, उस दिन तो पंजाब का माहौल दिन पर दिन खराब होता जा रहा। जिहड़ियां पिछे भी जो हालात होए ने उन्हां हालातां दे विच भी केजरीवाल जो पंजाब नूं अग ला सकदा सी उन्हें लाउण की कोशिश की। 1913 तो लैके अज तक, 2013 तो लैके अज तक उन्हें जो घटनावां जो पंजाब दे विच बीतियां, ये कदे भी आम आदमी की पार्टी के पंजाब च आउण तो पहलां इहो जिहियां घटनावां नहीं सी बीतियां। हुण भी ये बंदा दिल्ली तो इहो जिहियां चालां चलदा है कि पंजाब दे विच अमन ते शांति नूं अग लग जाए। जिहड़ियां पार्टियां चाहे श्रोमणी अकाली दल है, चाहे BSP है, चाहे कोई होर है, ये पार्टी नूं मैं दब के बदनाम करां ते फिर मैं कहां कि मैं सही हाँ, ये गलत है। असीं भी उहदे चालां समझ गए। तुसीं पिछे जे देखिया जिहड़ा अपने पंजाब का बड़ा बड़ियां ही दर्दनाक घटनावां होईयां ने। असीं जिथे दी निखेधी करते हैं, असीं उत्थे दोबारा फिर अपने पार्टी के सज्जनों नूं, आम लोगों नूं ये सद्दा दिंदे आ कि इन्हां लोगों के मगर लग के आपां आपसी भाईचारा खराब नहीं करना, आपां लहू लुहान नहीं होण देना पंजाब नूं। ये तां चाहुंदे ने कि पंजाब लहू लुहान हो जाए। और 1 तरीक नूं पंजाब की पुलिस ने भी साडा कोई साथ नहीं दिता, लुधियाने की पुलिस ने भी साडा कोई साथ नहीं दिता। असीं पहुंचना सी 11:15 ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ रैली के उत्ते। असीं 10 बजे का लोगों को टाइम दिता होया सी, लेकिन घुम घुमा के सानूं 2.5 घंटे लेट किया, रूट बदल बदल के। फिर भी अखीर जदों सानूं पहुँचाया रैली ते सानूं उस जगह ते जाके खड़े करता जिथे उन्होंने मूहरे इन्हां लोगों ने, शरारती लोगों ने ट्रालियां लाइया हुई सी। ये सानूं पता कि साडे वर्कर, साडे योधे किवें किहड़े तरीके नाल मैनूं ते सरदार सुखबीर बादल नूं रैली ते लै गए। और ये पिछे जिथे आम आदमी के बड़े पद्धर पर इन्हें रोल अदा किया, उत्थे कांग्रेस पार्टी ने भी पिछे नहीं हथ रखा, उन्हें भी अपने बंदे भेजे। मैं एक कोई अपील करना है पंजाब के लोगों को कि सज्जनों, इन्हां दोनों पार्टियां के पैर पंजाब की धरती तो हिल चुके हैं। ये दोनों पार्टियां नूं हुण लोगों ने नकार दिता। साडियां रैलियां देख के, लोगों के इकट्ठ देख के ये दोनों पार्टियां हिल चुकियां ने। लेकिन मैं पंजाब के लोगों को, अपने हल्के के लोगों को ये बेनती करदा कि आपसी भाईचारा नहीं छड्डना, आपसी साझा नहीं छड्डणियां।
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ 11:15 ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਰੂਟ ਬਦਲ ਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਰੈਲੀ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ, ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਜਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ 7 ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣ ਦੇਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
देखियो किते मैं अपने पार्टी दे बाकी सारी पार्टियां दे आम लोगों को अपील करदा कि पंजाब के माहौल नूं शांत बना के रखो, आपसी भाईचारे दे तरीके ना पैण दवो। देखियो किते तुहाडे इन्ने लहू लहान दे नाल इन्ने गुस्से दे नाल किते गवर्नी राज ना लग जाए, फिर जिहड़ा किसानी रोल के रख देंगे। ये मेरी अपील है। सो जिहड़ियां तुसीं अज आ सारे जो असीं तुहाडे वो तुहानूं असीं कल्ला कल्ला असीं पेश करांगे कि किहड़ा बंदा हरी पग बन के आउंदा है, झंडी फड़दा है किसानी दी ते पोस्टर लाउंदा झाड़ू दे, मीटिंगां करदा झाड़ू ना जाके। कि ये किसान ने? ये किसान नहीं। मैं इन्हां पापियां नूं बेनती करनी चाहुंदा है कि तुसीं किसानां नूं बेचारिਆਂ नूं बदनाम ना करो। किसान तो सवेर तो लैके शाम तक तसा ना होती किरत कमाई करके पंजाब के हिंदुस्तान के लोगों का पेट भरता है। ये बहरूपीए यह शक्ल दिखा के किसानी अंदोलन में ढाल लाउण लगे हुए ने। इन्हां तो मैं थोनों भी प्रैस नूं बेनती करदा कि तुसीं भी सचेत रहो। यह जे रंग बिरंगे लोगों दी मैं तो समझदा खबरां नहीं लगनियां चाहिए, क्योंकि पंजाब के लोग पंजाब ने बड़ा सदा वड्डा है पहला भी किते दोबारा फिर पंजाब उस भट्ठी के विच ना पै जाए। ये चाहते हैं उहो जी भट्ठी के विच पंजाब नूं पाउणा। सो मैं बेनती करदा प्रैस वाले वीरां नूं भी कि किरपा करके सही नूं सही गलत नूं गलत दस्सण की कोशिश करियो। असीं अपने कामयाब होए हैं उस रैली दे विच शांति का माहौल रखने वास्ते। जिहड़े तरीके नाल इन्हां ने बिगाड़न की कोशिश की सी, लहू लुहान हो सकता सी, लेकिन असीं अपने वर्करां दा एक तिल जिन्ना भी नुकसान नहीं होना देना चाहते। सो मैं अपने बेटे नूं सिमरनजीत नूं कहना कि तुहानूं सारी डिटेल इहदे विच दिखावे। धन्नवाद करदा आप सब दा, प्रैस वाले वीरां दा इत्थे पहुंचण ते। जिहड़ा साडा अज दा जो मंतव है जिस लिए आपां अज इकट्ठे हुए हैं, जो 1 तरीक नूं जो गल पंजाब दी मुहिम दे अधीन सरदार सुखबीर सिंह बादल जी जो सान्हेवाल हलके दे विच आए सी, बड़ा ही कामयाब समागम रहा। समुचा दिन बड़ा वड्डा सानूं उत्साह संगत तो मिलिया। सवेरे 9 बजे तो लैके रात के 10:30 बजे तक मीटिंगां चलियां, बहुत इकट्ठ होया, पूरे इलाके दे विचों लोग पहुंचे। पर इस दौरान कुछ कांग्रेस पार्टी के बंदे ते कुछ आम आदमी पार्टी के बंदे उन्होंने पहला मीटिंग की साढ़े 1 तरीक के प्रोग्राम तो पहला इकट्ठे हो गए कि किसी ना किसी तरीके साढ़े इस जो प्रोग्राम है इनू उन्होंने खलल पानी है, उस विघन पाना है। सानू इस गल का पता कि उन्होंने मीटिंगां कित्थे होईयां, सब कुछ किवें उन्होंने इकट्ठे प्लान किया। तो वो सवेरे गुरुद्वारा कटाना साहब तो ही उन्होंने शुरू करते। उही टोला 15-15 20 जाणियां दा बारी बारी जिथे जिथे असीं जांदे सी उत्थे मगर 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 उत्थे वो पहुँचते रहे। हुण जिद्दन जदों असीं रैली ते पहुंचे उत्थे भी बाहर उन्होंने बहुत सीन क्रिएट करने की कोशिश की, माहौल खराब करने की कोशिश की। असीं बहुत कोशिश करके मिन्नतां तरले करके अपने मुंडियां नूं सारे जो यूथ सी उन्होंने सब नूं शांत करने की कोशिश की भी आपां लड़ाई झगड़ा नहीं करना। यही करना चाहुंदे आ भी जो लड़ाई झगड़ा हो गया फिर उस बाद जी हाईलाइट होनी गल्लां यही होणियां ने भी जिहड़ा अपना हज़ारां की गिणती जिहड़ा इकट्ठ पहुंचा भी उहनूं ये नहीं चाहुंदे भी हाईलाइट होवे। हुण असीं 2 दिन का समा लिया। 1 तरीक तो बाद असीं देखिया भी बंदे कौन कौन से। सानूं तो उदण ही पता लग गया कि फलाना बंदा ये कांग्रेस पार्टी नाल संबंध है, ये फलाना बंदा ये आम आदमी पार्टी नाल संबंधित है। पर असीं चाहुंदे सी कि जो असीं तुहाडे रूबरू होना तो असीं विद प्रूफ तुहाडे अगे आईए ताकि तुहानूं जो असीं कहीए तुहानूं पता होवे भी ये सच है जां झूठ है। सो तुहाडे सामने असीं विद प्रूफ अज कुछ बंदियां दे तुहानूं अज चेहरे भी उन्होंने बेनकाब करने ने, उन्हों का पर्दाफाश करना जिहड़े कि कांग्रेस पार्टी नाल संबंधित ने ते आम आदमी पार्टी नाल संबंधित ने। लिस्ट बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है। पर क्योंकि तुहाडा भी समा बहुत कीमती है, किन्ने क बंदियां नूं असीं ये 50 के नेड़े बंदे ने जिन्हां दे असीं लोकेट कीते ने। अज तुहानूं असीं 8 या 9 बंदियां दे तुहानूं असीं चेहरे दिखाउणे ने, पर बाकी चेहरे भी साडे कोले पहुंच चुके ने। वो भी तुहानूं आउण वाले दिनां तक असीं दिखा दांगे, नाले तुहानूं लिस्ट भी देवांगे भी किहड़े पिंड दा बंदा किहड़ी पार्टी नाल जुड़िया है। हुण मैं तुहानूं कल्ले कल्ले जो कांग्रेस दे आम आदमी कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी वालों भेजे गए जो बैरूपीए उन्होंने असीं अज
ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਰਿਓ ਜੀ ਅਗਲੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੌਤਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰਾ ਪਰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਹੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਜੋ 22,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਬੰਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਵਾਸ ਤੋਂ, ਹਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਵਾਸ ਇੱਕ। ਸੋ ਆਪਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 100% ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਲੇ ਡਰਾਫਟ ਆ, ਇਹ ਖਰੜਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਨਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ, ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਤਾ ਮਾਫ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਫੜਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਚੁੱਭਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ SOL ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 65% ਲੋਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ DSP ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕੱਸੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੋਗੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਵਾਏ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਨੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਪਈ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ, ਸੇਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਕੱਢੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਐਨ ਲੈ ਲਹਾਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਾਏ, ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਗੱਡਾ ਉਹ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਜੋ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 2019 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। 2019 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਐਕਟ ਬਣਿਆ,
जो अज बीजेपी ने एक्ट बनया, कांग्रेस ने अपने मैनीफेस्टो दे विच ये गल कही सी, की गल कही सी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जिहड़ा बीजेपी ने ये रद्द किया, इस एक्ट दे विच कांग्रेस की कहती है, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 belongs to the age of controls. Congress promised to replace the act by enabling law that can be invoked only in the case of emergency. कांग्रेस की कहती कि essential commodities act ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ essential commodities act ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜਣਗੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਇਹ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਲ ਰਿਪੈਲ ਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਐਂਡ ਮੇਕ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਆਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਨਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ, ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਤਾ ਮਾਫ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਫੜਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਚੁੱਭਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ SYL ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 65% ਲੋਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ DSP ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਸੀ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ 51000 ਜੋ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹਿਰੂਪੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ,
ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ 'ਚ ਕੀਤੇ। ਆਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਭ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸੌਂ ਖਾਧੀ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਵਾਸ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ? ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ।